11ویں جماعت کے فیل طلبہ سے متعلق نگراں حکومت کا بڑا اقدام۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے انٹر بورڈ کے امتحانات میں کم نمبرز والے امیدواروں کو 15% اضافی مارکس دینے کی منظوری دے دی ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ کراچی انٹر بورڈ میں فرسٹ ایئر کے امتحانات پاسنگ کی شرح میں کم نمبر کا مسئلہ وزیر اعلیٰ سندھ نے حل کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر سروش لودھی نے رپورٹ پیش کر دی۔ کمیٹی کی سفارشات پر وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی ٹی کے محمد شہیر وقار کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ کمیٹی کی سفارش پہ پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور جنرل سائنس کے امیدواروں کو 15% اضافی مارکس دینے کی منظوری دے دی۔ ریاضی میں 15، فزکس اور شماریات میں 12، کیمسٹری میں 12، باٹنی اور زوالوجی میں 6 مارکس اضافی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پیپر پیٹرن اور مارکنگ اسکیم کم از کم 3 سال نافذ عمل رہے گی۔ وزیر اعلیٰ نے پیپرز کی جانچ مراکز کی تعداد بڑھا کر 10 کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمیٹی کی سفارشات میں کہا گیا ہے کہ امتحانات کے کنٹرولر، ڈپٹی کنٹرولرز، آئی ٹی مینیجر امتحانات 2023 کے ذمہ دار تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف اظہار برہمی کے نوٹس جاری کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ عاجز جمالی، کراچی۔ ادھر سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کی چھپائی میں غیر معمولی تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اردو بازار ٹریڈ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ساجد یوسف کہتے ہیں کہ رواں برس اگست میں بھی کتابیں ملنا مشکل ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ درسی کتب کی چھپائی رواں سال بھی تاخیر کا شکار، تعلیمی سال خطرے میں پڑ گیا۔ کتابوں کی چھپائی کا عمل تاخیر کا شکار ہونے کے باعث رواں برس اسٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے نیا تعلیمی سال اگست میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اردو بازار ٹریڈ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ساجد یوسف کہتے ہیں کہ رواں برس اگست میں بھی کتابیں ملنا مشکل ہے۔ ہمارے سندھ کے لاکھوں طلباء بچے اس ٹائم پہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے، پریشان ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بکس ٹائم پہ آ جائیں، کیونکہ ادارے کے لوگوں کو سکون سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی معاملات جو مجھے دکھ رہے ہیں تو وہ اگست تک بھی بکس نہیں آ سکتی، کیونکہ ابھی تک ایلوکیشن کا معاملات حل نہیں ہوئے۔ درسی کتب کی بروقت چھپائی نہ ہونے کے باعث اردو بازار کے تاجروں کے کاروبار میں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ کتابیں وقت پر ہی چھپیں گی، سندھ سیکریٹری ٹیکسٹ بک بورڈ نے یقین دہانی کرا دی۔ سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں سیکریٹری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ حفیظ اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیکیداروں نے عدالت میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ مزید جانیں گے ممتاز جمالی سے۔ جی دیکھیں جی، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے کتابوں کی چھپائی کے لیے ایک ٹینڈر جاری کیا گیا تھا۔ اس متعلق ایک سوٹ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کتابوں کی چھپائی میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سیکرٹری سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ حفیظ اللہ مر صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہی مزید جانیں گے کہ حقائق کیا ہیں، کیا واقعی کتابوں کی چھپائی میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو سوٹ دائر کیا گیا یہ کیوں دائر کیا گیا، اور کیا واقعی کتابوں کی چھپائی میں کوئی تاخیر ہونے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمارے پاس آئے، تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ وہ ادارہ ہے جو سندھ کے سارے گورنمنٹ کے پبلک سیکٹر کے اسکول سے ہیں، اس میں کتابیں ہم پہنچاتے ہیں۔ پہلی درجے سے لے کے میٹرک تک ہم دیتے ہیں فری میں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہم نے ٹینڈر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ٹینڈر جو ہے وقت پہ کھلے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کتابیں جو ہیں وہ وقت سے پہلے، یعنی اسکولوں کے کھلنے سے پہلے ہی ہم کتابیں پبلک سیکٹر کے اسکولوں میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ مطلب یہ جو عام تاثر دیا جا رہا ہے، کافی اساتذہ بھی پریشان ہیں، لوگ بھی پریشان ہیں کہ اس بار جو ہے کتابوں کی چھپائی میں ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر تاخیر ہو، تو پریشان نہ ہوں، کتابیں جو ہیں وقت پر مل جائیں گی سب کو۔ اصل میں کچھ پبلشرز ہیں جو بار بار اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں، اور وہ بار بار جو ہے مختلف عدالتوں میں جا رہے ہیں، ہائی کورٹس میں کیسز وغیرہ کر رہے ہیں تاکہ ٹینڈر تھوڑا لیٹ ہو۔ ان کے اصل میں جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پرائیویٹ پبلشرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے کتاب گورنمنٹ کے اسکولوں میں بچوں کو نہ ملیں، تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں، اور ان کے جو پرائیویٹ کتابیں ہیں تاکہ بچے وہ لیں۔ وہ اپنا ایک فائدہ سوچنے کے لیے اس چیز کو ڈیلے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حفیظ اللہ عمر ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شروع کے سیکرٹری ہیں۔ یہ پر امید ہیں کہ وقت پر ہی کتابیں چھپیں گی اور وقت پر ہی تمام بچے جو اسکولوں میں انرول ہیں، 47 لاکھ تو صرف جو ہیں سندھ کے اسکولوں میں ہیں، اس کے علاوہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکول بھی ہیں، ڈی ایم سی کے اسکول بھی ہیں، تمام بچوں کو وقت پر کتابیں ملیں گی۔ لہٰذا ٹینڈر سے متعلق جو سوٹ دائر کیا گیا تھا اس پر آج سماعت نہیں ہوئی ہے، اور عدالتی ذرائع کے مطابق 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔ اب
अब देखना ही है कि आइंदा समाअत पर अदालत की जानिब से क्या हुक्म दिया जाता है। जुबली मार्केट के ताजिर घंटों की लोड शेडिंग से परेशान। मार्केट में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। ताजिर गनी मेमन कहते हैं कि 1 घंटा बिजली आती है, 4 घंटे गायब रहती है। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल देखें, एक जानिब तो बिजली के भारी भरकम बिल है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जुबली सेंटर के जो ताजिर हैं वो भी शदीद परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ गनी मेमन मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, कारोबार भी मुतासर हो रहा है, फिर भारी भरकम बिल भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए काबिश, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप हमेशा की तरह आज भी जो है वो हमारे दर्द में शामिल हुए हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी कवरेज देने के बावजूद भी जो है वो लोड शेडिंग पे काबू नहीं पाया जा रहा। हमसे जो है वो के इलेक्ट्रिक के जो जीएम है, उसकी हमारी 3 से 4 मीटिंगें हो चुकी हैं। उनका कहना यह है कि जी आपके यहाँ बिलिंग नहीं हो रही। हमने उनसे कहा है कि हम आपको एग्रीमेंट पे लिख के दे देते हैं कि हमारी जुबली लाइंस की तमाम मार्केटें, अगर किसी का भी बिल अगर कोई बाकी है या कोई ड्यूज बाकी है तो हम अदा करने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी हमने कैंप लगाए हैं, तकरीबन 3 से 4 कैंप लगाए, उनको रिकवरी भी करके दी, पूरे इलाके की भी रिकवरी करके दी है। उसके बावजूद भी जो है वो लोड शेडिंग पे काबू नहीं पाया जा रहा। खुदारा हमारी बार बार रिक्वेस्ट है कि इन ताजिरों पे जो है आप रहम करें। एक तो देखें आप लाइट नहीं देते, ऊपर से जो है वो बिजली जो है इतनी महंगी कर दी गई है कि जो मजदूर तबका है वो जो है वो अपना कैसे गुजारा करेगा। बिल्कुल देखें, ताजिर परेशान है, कहते हैं घंटों की लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी सरगर्मी मुतासर हुई। तो वहीं दूसरी जानिब बिजली के भारी भरकम बिल आए, ज़ाहिर है कि यूनिट में जो है वो इजाफा हुआ है, उसकी वजह से ताजिरों पर एक इजाफी बोझ पड़ा। जी, चटखारे और मौसीकी एक साथ 3 रोज़ा सिविल फेस्ट बीच व्यू पार्क में सज गया है। फेस्टिवल का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया। कुछ देर कबल हमारे नुमाइंदे राहिल बेग ने मेयर कराची से गुफ्तगू की, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा वहाब, जिन्होंने सोल फीस्ट का इफ्तिताह कर दिया है, जो कि 3 रोज तक जारी रहेगा। मज़ेदार खाने और मौसीकी का तड़का भी लगता रहेगा। मुर्तज़ा भाई, क्या कहेंगे, आज आपने इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया है, इस फेस्टिवल को किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ खुशाइंद है। हमारे शहर का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने उजागर होता है। खाना, मौसीकी अच्छा यहाँ पर मौजूद होगा, बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल होगा। तो मैं कराची वालों को कहूँगा कि आइए अगले 3 रोज़ यहाँ पर आके एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, हल्ला गुला करें और अच्छे खाने भी खाएं, अच्छे गाने भी सुने और मुस्कुराते रहें। बिल्कुल जी, खाना और गाना बहुत ज़रूरी है। किस तरह के खाने पसंद करते हैं? यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, वैसे कि आप ज़ाती तौर पर किस तरह के खाने? यार मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन प्रेफर करता हूँ कि देसी खाना खाऊं। मुझे देसी खाना और चटपटा खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है। वहाब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि देसी और चटपटे खाना खाने का मजा आता है, और खाना और गाना अगर एंजॉय करना है तो सोल फेस्ट में चले आइए। जी, अभी आपको बताएं गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। मैं आज यहाँ अपने तमाम जो मुखय्यर हजरात हैं, जो साहिब सरवत हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि आप भी आएँ और यहाँ आकर देखें और इनका हाथ और मजबूत करें, क्योंकि मुल्क के माशी हालात आपके सामने हैं और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत देर हो जाती है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे और इस शहर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसमें हम सबको एज ए सिटीज़न कराची के या सिंध के एक शहरी की हैसियत से अपना हिस्सा उसमें डालना चाहिए और इनके हाथ और मजबूत करने चाहिए। मेरी जो मिसेज़ हैं, आज से 3 महीने पहले उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है हर एक इंसान के छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और जब वो छोटे नाजुक बच्चे होते हैं तो उन्हें बीमारी से और उन चीज़ों से गुज़रना होता है। तो डॉक्टर रेहान जो मेरे यहाँ खड़े हैं साथ, ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, बच्चों के बचपन से बच्चे इनके पास जाते रहे हैं। तो मेरी मिसेज़ ने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे वेंटिलेटर की ज़रूरत यहाँ ज़रूर है जो ज़रा स्पेशल हो, जिससे अभी जो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि जो बच्चों के लंग्स नहीं खुलते, उसके लिए उन्हें एक रिक्वायरमेंट थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये स्विट्ज़रलैंड से वेंटिलेटर यहाँ पहुँचा और आज हमने यहाँ इनके हवाले किया है
اور اس وینٹیلیٹر کو یہاں دینے میں گورنر ہاؤس کا یا گورنمنٹ آف سندھ کا 1 روپیہ بھی شامل نہیں ہے. تقریباً یہ 10 ملین کے قریب کی اماؤنٹ ہے. اوپر نیچے مجھے نہیں پتا, ہمارے آفس والوں نے پیمنٹ کی ہے اس کی. لیکن میں یہاں بتا یہ رہا ہوں کہ اگر گورنر سندھ اپنی اہلیہ کی جانب سے بغیر گورنمنٹ کے یہاں لا کے وینٹیلیٹر دے سکتا ہے, تو پھر جتنے لوگ ہیں جو میری آواز سن رہے ہیں, چاہے وہ وزیر ہیں, وزراء ہیں, بزنس مین ہیں, وہ بھی ایک قدم آگے بڑھائیں. ابھی جو مجھے پوری پریزنٹیشن جمال رضا صاحب نے دکھائی ہے, اس وقت یہ ہاسپٹل آغا خان سے اور باقی سارے ہاسپٹل سے زیادہ پورے سندھ کے بچوں کو کیٹر کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پورے سندھ میں اس طرح کے اور 7 کے قریب ہاسپٹلز کھلے, جس میں ایک کوریا کی مدد سے سکھر میں آلریڈی بن چکا ہے اور 26 شروع ہو چکا ہے, باقاعدہ اس کا ابتدا بھی ہو جائے گا. لیکن باقی جو 6 ہاسپٹلز ہیں اس میں انہیں ہماری اور ہمارے دوستوں کی ضرورت ہے. تو میں انشاءاللہ پروفیسر صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ, گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کی ٹیم کے لیے, آپ کے لیے کھلے ہیں. ہمیں اگر فنڈ ریزنگ ڈنر کرنا پڑے گا ہم وہ بھی کریں گے. باقی ہاسپٹلز میں جو ہمارے غیر ملکی سفارتکار ہیں, میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے کے انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے ان 4-5 جو ہمارے سفارتکار ہیں جن سے ہماری بہت زیادہ دوستی ہے, ان کو بھی میں یہاں لے کر آؤں گا. یہاں پریزنٹیشن دکھائیں گے, ان سے بھی ان کا حصہ ڈلوائیں گے CSR فنڈ سے, اور ہمارے اور بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کے دوست ہیں ان کو بھی لا کے ان کا حصہ اس میں ڈلوائیں گے. اس لیے کہ اگر اچھا کام ہو رہا ہے, ایک اچھی ٹیم موجود ہے, تو ہمیں پھر سیاست سے ہٹ کر اپنا حصہ ان کاموں میں بھی ڈالنا ہے, کیونکہ ان بچوں کو ہماری ضرورت ہے. اور یہی کام ہے جو ہمیں کرنا تھے, ہم نہیں کر رہے. لیکن میں جہاں ہمیشہ سندھ گورنمنٹ پر تنقید کرتا ہوں بہت سارے ایشوز پہ, لیکن میں یہاں سندھ گورنمنٹ کی تعریف کروں گا کہ ایسے ہاسپٹلز اور ایسے کام بھی وہ کر رہے ہیں جو قابل ستائش ہے. آپ سب کا اور میڈیا کے دوستوں کا شکریہ. میمن اسکاؤٹ کمپلیکس میں بشی بین آرٹ اینڈ فٹنس کلب کی جانب سے بیلٹ پروموشن کا انعقاد کیا گیا. مہمان خصوصی IBA ایسوسی ایشن مینیجر شہاب الدین خان نے طلبہ کو نئے بیلٹ سے نوازا. احوال جانیں گے اقصیٰ شاہد سے. جی بالکل, میں اس وقت میمن اسکاؤٹس کمپلیکس میں موجود ہوں, جہاں پر بشی بان جو کراٹے کی ایک اقسام ہے جسے مارشل آرٹس بھی کہا جاتا ہے, اس کی جو ہے وہ بیلٹ پروموشن سرمنی رکھی گئی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اکیڈمیز ہوتی ہیں, جو ان کے بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں, جو مارشل آرٹس کا حصہ ہوتے ہیں, ان میں جو ہے وہ بیلٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی کی بلو ہے تو اس کو جو ہے وہ اورنج پر لایا جاتا ہے, اورنج بیلٹ جو ہے وہ بچوں کو دی جاتی ہے. اس حوالے سے جو آج میمن اسکاؤٹس کمپلیکس میں جو ہے وہ بیلٹ پروموشن سرمنی رکھی گئی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ IBA کے کیمپس مینیجر موجود ہیں, جو یہاں پر ایز اے چیف گیسٹ کے طور پر آئے ہیں, شہاب الدین. بتائیے گا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارشل آرٹس کو جو ہے وہ کافی پروموٹ کیا جا رہا ہے, کم سے کم 400 کے بچے یہاں 400 کے قریب بچے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آئی تھنک کہ 400 بھی کم ہے, 4000 ہونے چاہیے. جس طرح کہ یہ گیم ہے اور جس طرح ورلڈ میں کھیلا جاتا ہے, آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے, تو ٹین ایجر کے بچے بھی کافی انٹر لیتے ہیں, اور بڑا انرجی والا گیم ہے, اور بڑا ان کے لیے آج کل جو بچے لگے ہوئے ہیں موبائلز میں, گیمز کے اندر گھر میں بیٹھے تھے, ان سے ہٹ کے اگر یہاں لایا جائے, ان کی فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوگی, ان کی گروتھ اچھی ہوگی, اور وہ معاشرے کے اندر آپ کی جو فورسز ہیں جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا آرمی پولیس وغیرہ, اس میں بھی اگر یہ لوگ بچے آئیں گے تو ان کو اچھے چانسز ملیں گے. تو اٹ از ویری گڈ. بہت ہی انرجیٹک اور مزیدار سا جو ہے مارشل آرٹس کا گیم ہے بشی بان. یہاں پر جو ہے وہ سرمنی کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ پروموٹ ہو. کراچی میں کم سے کم جو ہے وہ 6 سے 8 کلب جو ہے وہ اس کے ہیں, اور یہاں پر جتنے بھی یہ بچے موجود ہیں یہ مختلف جو ہے وہ اکیڈمی سے ہیں, جو بشی بان ہی جو آرگنائزیشن ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ رن کر رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان بچوں کو جو ہے وہ میڈل سے بھی نوازا جا رہا ہے, جو ٹیم جیت رہی ہے ان کو میڈل دیے جا رہے ہیں. جی, میئر کراچی نے ہل پارک سپورٹس ارینا کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں کہ چڑیا گھر اور سفاری پارک کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے. مختلف مقامات پر یوتھ سینٹرز بھی بنائے جائیں گے. شعیب مختار کی رپورٹ.
मेयर कराची शहर के पार्कों की रौनकें बहाल करने के लिए सरगर्म। हिल पार्क स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, 62 एकड़ पर मुहित इस पार्क में स्पोर्ट अरीना का इफ्तिताह कर दिया है। बचपन में पहले चाय पीने आया करता था। साबिक मेयर वसीम अख्तर के दौर में यहाँ की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिसके बाद ये जगह वीरान हो गई थी। आप सबको याद होगा एक ज़माने में इसी हिल पार्क में हम अपने बचपन में चाय पीने आते थे, रोल कबाब सूप पीने आते थे, फ्रेंच फ्राइज होते थे। बाद में वसीम अख्तर साहब के दौर में उन तमाम दुकानों को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से एक मायूसी का मंजर था इस हिल पार्क में कि अगर लोग आएँ भी तो किस वजह से आएँ। मेयर कराची ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क समेत मजीद तफरीही मुकामात को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम कराची में यूथ सेंटर्स भी बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे सही राह पर चल सके। आने वाला वक्त कराची और उसके अवाम के लिए बेहतर साबित होगा। किस तरह की और बहुत सारे मंसूबे हमने कराची के मुख्तलिफ मकामात के लिए प्लान किए हुए हैं और जो रिस्पॉन्स हमें पब्लिक की जानिब से आ रहा है वो बड़ा मुस्बित है। मैं ये कहना चाहूँगा और इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि मैं ऐसा कराची चाहता हूँ। मेरी सियासी जमात ऐसा कराची देखना चाहती है जो रौनक वाला कराची हो, रोशनियों का शहर कराची हो। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने MQM को तनकीद का निशाना भी बनाया। उनका कहना था कि इस जमात के इंतखाबात में इतनी भारी अक्सरियत से कामयाबी पर अब भी यकीन नहीं हो रहा। जिन नशिस्तों पर हमें खदशात हैं और लगता है कि नताइज दुरुस्त नहीं, हम उसके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करेंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। ताजरों सनतकारों ने मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। साबिक नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर 10 से 15 साल की पॉलिसी बनाना होगी। तजवीज़ दी कि शरह सूद, बिजली और गैस की कीमत कम करने का प्लान देना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पर ताजिरों और सनतकारों का रद्द अमल भी सामने आ गया। साबिक नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा कि दुआ गो है कि मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत बने। आने वाली हुकूमत को मईशत के मसाइल के लिए पॉलिसी बनानी होगी और तमाम स्टेक होल्डर को साथ मिलकर 10 से 15 साल की पॉलिसी बनानी होगी। हमारी यही ख्वाहिश होगी कि आने वाली हुकूमत कुछ ऐसी कानून साजी करे, कुछ ऐसे कानून में, आइन में इस तरह से तरमीम करे कि तमाम स्टेक होल्डर्स के कंसेंसस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम बिजनेस स्टेक होल्डर्स को साथ लेके कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की जाएं जो आइंदा 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए जिसमें तब्दीली मुमकिन ना हो और मुल्क जो है एक यकसानियत से चले और उसमें तसलसल बरकरार रहे। FPCCI साबिक नायब सदर ने नई हुकूमत को शरह सूद में कमी की तजवीज़ दी। साथ ही निगरान हुकूमत के स्मगलिंग और डॉलर पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखने पर भी जोर दिया। शबीर मंशा का कहना था कि गर्दिशी कर्जे, बिजली और गैस की कीमत को कम करने के लिए प्लान बनाना होगा। हमारे जो उसके इंटरेस्ट रेट थे या दूसरे उसमें जो हमारे जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया था स्मगलिंग के ऊपर, इसको जारी रहना चाहिए। इंटरेस्ट रेट में कमी आनी चाहिए और जो सर्कुलर डेट या दूसरे उसके मामलात हैं बिजली के नरखों में या दूसरे जो इस वक्त वादे किए गए हैं उसको पॉलिसीज़ के तहत उसको रिफॉर्म्स लानी चाहिए। FPCCI साबिक नायब सदर ने कहा कि सियासी जमातों ने जो वादे किए अब पूरे करना होंगे। मुश्किलात में घिरी आवाम और इंडस्ट्री को हल देना ही होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। माहीगिरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी का साहिल शहरियों से शिकवा गुना है। आबी आलूदगी साहिल की तबाही का बाइस बन रही है। आयमा खान की रिपोर्ट। समंदरी आलूदगी आबी हयात के साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक हो गई। साहिल पर बढ़ती आलूदगी से मछलियां नापैद होने लगीं। इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी गंदगी और गलाजत के ढेर में तब्दील हो चुकी। इब्राहिम हैदरी के रिहायशी कमाल शाह ने बताया कि आलूदगी के बाइस मछली का शिकार मुतासिर हो गया है। छोटे पैमाने से मछली पकड़ने वाले माहीगीरों के लिए शिकार करना मुश्किल हो गया। मछली जो है साफ सुथरी होती है कि साफ़ सुथरे समुद्र में रहना पसंद करती है। जब से गंदगी आई है, आलूदगा जो ना किनारे हो चुके हैं, तो मछली भी यहाँ से दूर जा चुकी है। पहले हमारे माइगर जो ना दूर नहीं जाया करते, यहीं पे जो ना फ़िशिंग क्या करते थे, अपने बच्चों का गुजर सफ़र क्या करते थे। अभी गंदगी की वजह से बहुत दूर जाना पड़ता है और इसी वजह से जो ना हमारे इलाके में बेरोज़गारी बढ़ गई है, मछली ख़त्म हो चुकी है, लोग जो ना
पहले मछली जो न घर के लिए लेकर आके जो न खाते थे, अभी जो न उनको खरीदनी, खुद माईगर अपनी मछली खरीदते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल ज़्यादा जहरीला पानी समंदर में गिर रहा है। सन्नतों के फुजला में लेड, मरकरी, सल्फर और दीगर केमिकल शामिल हैं जो आबी हयात को मौत के करीब ले जा रहे हैं, जिसे रोकने की ज़रूरत है। कराची का साहिल हमसे शिकवा कुना है। समंदरी आलूदगी को कम करने के लिए ना सिर्फ इज्तिमाई तौर पर कोशिश करने की ज़रूरत है बल्कि इनफरादी तौर पर भी काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन शकील खान के साथ आइमा खान, सिटी 21। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कराची में छठे सिंध गेम्स की दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड नाज़माबाद में सजा सिंध गेम्स का मेला, तालिबात का भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा। बैडमिंटन का फाइनल मुकाबला हुआ नाज़माबाद गर्ल्स कॉलेज और अलनूर कॉलेज के दरमियान। नाज़माबाद फॉर वुमेन कॉलेज ने 1 के मुकाबले में 2 सेट से अलनूर कॉलेज को शिकस्त दे दी। टाइटल जीतने पर तलबा खुशी से झूम उठे, खूब जश्न मनाया। बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ऐसी कोई टूर्नामेंट मतलब सिंध की कॉलेज की खेली और जीतना मतलब इज़ अ वेरी बिग थिंग मेरे लिए एंड आई एम सो हैप्पी। आई कांट टेल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। अल्लाह ताला ने बहुत हेल्प की, ऑल टू अल्लाह ताला ने बहुत हेल्प की मेरी। इंशाल्लाह जीतेंगे, फर्स्ट प्लेस ही जीतेंगे हम लोग। टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर HI उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल फरजाना खान का कहना था, पहले मरहले में तमाम खेलों के मुकाबले अच्छे हुए, अब दूसरे मरहले का इंतजार है। कई साल से ये गेम्स हो रहे हैं और इसमें बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें बच्चियों की एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ बच्चियाँ अपनी टैलेंट को इन्हेंस कर सकें। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर साल हमें कुछ बच्चियाँ ऐसी मिल जाती हैं जो आगे चलकर इंटरनेशनल प्लेयर भी बनती हैं। गर्ल्स बैडमिंटन का फाइनल जीतने वाली नाज़माबाद फॉर वुमेन कॉलेज और रनर अप टीम अलनूर गर्ल्स कॉलेज को ट्रॉफी दी गई। कैमरामैन दानियाल के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।